کنٹرول کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم ایک آواز، ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے۔ بھارت 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت، حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ مظفر آباد، اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں ایم کے ایم مرکز پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سرکار کی مدیت میں درج۔ مسلح تصادم اور لڑائی جھگڑے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملزم اظہر اور ذیشان نے 20 سے 25 نامعلوم افراد کے ہمراہ ہوائی فائرنگ اور جھگڑا کیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کشمیریوں کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، منصفانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں عوامی کی حقیقی سیاسی قیادت کو مسلسل دبانا، شہری آزادیوں پر قدغنیں عائد کرنا شدید تشویش کا باعث ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس دیرینہ تنازع کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے اپنا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ دفتر خارجہ کا بھی کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، کشمیری عوام کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا، کوئی یک طرفہ اقدام تاریخ، انصاف اور کسی قوم کی آواز کو نہیں مٹا سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کا یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ مسلح افواج کا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ باعث تشویش ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کے علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تشویش کا باعث ہیں۔ اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہا، کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑیں، 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ بھارتی یک طرفہ اقدام کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کشمیریوں کی قربانیوں اور استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوم استحصال کشمیر پر وزراء و سیاسی رہنماؤں کا کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو غیر قانونی اور عالمی قوانین و اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آزادی کی جدوجہد میں شہداء کے خاندانوں کے صبر و استقامت کو سلام۔ یو این انسانی حقوق تنظیموں سے سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بھی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں ریلی کی قیادت کی۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام حق کی خود ارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ یمن کے قریب بحیرہ احمر میں بھارتی کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، بھارتی جہاز غرق ہو گیا۔ کوسٹ گارڈ نے جہاز کے تمام عملے کو بچا لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق واقعہ الحدیدہ کے جنوب میں پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جہاز پر 14 افراد سوار تھے، جن میں 13 بھارتی شہری اور 1 یمنی شامل تھا۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا باضابطہ اعلان آج متوقع۔ اگر ایران مذاکرات سے پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی، امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ معاہدے میں 60 روزہ عبوری انتظام کے تحت بحری آمد و رفت کی بحالی، ٹول فیس کی معافی اور بحری بارودی سرنگوں کے خاتمے کا منصوبہ شامل۔ قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے معاہدے کے لیے ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی مثبت انداز میں جاری ہیں۔ امریکہ آبنۂ ہرمز کھلنے سے متعلق پرامید۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ایران کے ساتھ ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔
अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। अमरीका को उम्मीद है कि मुआहिदा बहुत जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक बुध तक मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद है कि आज या कल मुआहिदा हो सकता है। ईरानी सदर ने अपने इस्तीफे से मुतालिक खबरों को अफवाह करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं और बतौर सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामने के साथ इख्तिलाफात की खबरों की भी तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत और मुसल्लफात के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। अगर कभी इस्तीफे का फैसला किया तो वो खुद इसका ऐलान करेंगे, ताहम फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबरों के आलमी मंडी पर मुस्बत असरात। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $76 पर आ गई। मरवन ऑयल की कीमत गिरकर $77 फी बैरल हो गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.39, डीजल ₹4.07 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर और डीजल की नई कीमत ₹385.86 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹4.34 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जुमेरात या जुमे को मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा इलाक़ाई और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी ख़ुसूसी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दहशतगर्दी से निपटने और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे पर इत्तेफाक किया गया। दाइश, खुरासान, अल-कायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया। नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस की गुत्थी मजीद उलझ गई। मुतादिद CCTV फुटेजेस और तहकीकात के बावजूद पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। CDD सिंध ने मीर रजा के स्मार्ट वॉच अनलॉक करके अहम मालूमात हासिल कर ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मीर रजा ने 28 जुलाई को अपने एक दोस्त से 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। पुलिस को स्मार्ट वॉच के डाटा में लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात मिली। हाई प्रोफाइल केस की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गलतियां सामने आ गईं। ज़राए MLO का कहना है कि तस्वीर में लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान जबकि सीने पर बड़ा निशान था। निशानात से वाज़े पता चलता है कि गोली पीछे से मारी गई और आगे से निकली। लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात पाए गए। 1.5 साला शीरख्वार बच्ची दरिंदा सिफत इंसान की हैवानियत का शिकार बन गई। बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। वाक़या क़य्यूमाबाद में पेश आया। बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वुरसा का इल्ज़ाम। अहले खाना ने वाक़े में मुलविस होने के शुबे में कम उम्र नौजवान को खुद पकड़कर डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया। वुरसा के मुताबिक मुलजिम करीबी रिश्तेदार है। वो अक्सर बच्ची को चीज़ें दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाया करता था। पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। चित्राल में ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट के बायस दर्जन से ज़ायद मकामात पर शदीद सैलाब आ गया। पेशावर शाहरा और चित्राल शंदूर रोड मुख्तलिफ मकामात पर बह जाने और पुल टूटने के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बरोज के मकाम पर गम्स गोल और बरोज गोल में सैलाबी रेले पुल बहा ले गए, जबकि 2 अफराद भी सैलाबी रेले की नज़र। कई गाड़ियां भी रेले में बह गईं। लोअर चित्राल की वादी करीमाबाद में सैलाब पुल बहा ले गया। कुराह के मकाम पर चित्राल मस्तूर शंदूर रोड भी सैलाब की जद में आ गई। जिला गजर में भी सैलाब ने तबाही मचाई। हाथों से आने वाले सैलाबी रेले ने दरिया का बहाव रोक दिया। खास गाँव का बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब। दर्जन के करीब मकानात, मुतादिद दुकानें, मस्जिद और स्कूल मुतासिर। चलास में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ज़रई ज़मीनों और फसलों को नुकसान पहुँचाया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 और अली उस्मान के 2 शिकार। वेस्ट इंडीज ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेट पर 103 रन बना लिए। 60 रन की बरतरी हासिल। मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 387 रन बनाकर आउट हुई। अब्दुल्ला शफीक 160 रन की इनिंग खेलकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 88 और डेब्यू करने वाले अवैस जफर ने 55 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 43 रन की लीड हासिल की।